اب یہ بات جو ہے میری ملت کے جوانوں کے لیے ہے، خدا کے لیے یہ میری ایک دردمندانہ اپیل ہے۔ میرے ملت کے جوانوں، گلی محلے کی جو بہو بیٹی ہے نا، وہ تیری بہن ہے، اس کے اوپر صاف نظر رکھ، ان کو ایسے دیکھ جیسے تیری اپنی بہن ہے، ان کو ایسے ان سے بات کر جیسے تو اپنی بہنوں کے اندر اپنی بہنوں سے بات کرتا ہے، نگاہیں نیچی کر کر۔ یاد رکھنا، اب بے شمار لوگ جو ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ جی پتہ چلا ہے کہ اس کی فلاں جگہ پہ شادی نہیں ہوئی تو اس نے خودکشی کر لی ہے۔ او اللہ کے بندو، او میرے نوجوانوں، تیرا عشق کس کام کا ہے؟ یہ کس طرف کا تیرا عشق چلا گیا ہے؟ تو عشق کر صحیح، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کر۔ تو عشق کر ضرور، لیکن حضرت داتا علی حجویری سے کر۔ تو عشق کر ضرور، لیکن خواجہ معین الدین چشتی سے کر۔ تیرے عشق کو کسی نے جو ہے وہ بہکا دیا ہے، تیرا عشق کا تعلق کسی اور جگہ جڑ گیا ہے۔ عورت کے ساتھ بھی کوئی عشق ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچے رات کو دیر تک عورتوں سے باتیں کرتے ہیں موبائلوں کے اوپر، جو نوجوان عورتوں کے لیے ساری رات روتے ہیں، یہ کیسے جہاد کے لیے جائیں گے؟ یہ جہاد کے لیے کبھی جا سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ فرمایا کہ اسلام تیرا دیش ہے اور تو مصطفی ہے۔ اب ہے کیا جناب؟ عشق، عجیب عشق چل پڑا ہے، نوجوان سارے کے سارے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے جوانوں، او میرے بھائیوں، او میرے ملت کے جوانوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے، یاد رکھنا صبح قیامت اللہ کے عرش کے سیدھے جانب کچھ نوجوان بیٹھے ہوں گے، 30 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی، چہرے چمک رہے ہوں گے، آنکھوں کے اندر روشنی ہوگی اور ان کے جسم کے اندر طاقت ہوگی۔ نبی آ کر پوچھیں گے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کون نوجوان ہے؟ تو اللہ فرمائے گا، میرے نبیوں، یہ وہ نوجوان ہے جب عورت نے اس مرد سے کہا کہ میرے ساتھ منہ کالا کر، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، اس نے منہ کالا نہیں کیا۔ بھائیو، اللہ کے عرش کے سیدھی جانب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی جوانی پاک تھی، جن کی پاکیزہ جوانی تھی۔ اور جوان کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں جوان؟ جوان وہ نہیں ہوتا کہ جو جناب بے شمار ڈگریاں لے، اور جوان اسے بھی نہیں کہتے کہ جو جناب پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے، جوان اسے بھی نہیں کہتے کہ جو ایک وقت کے اندر 80 کلو یا 90 کلو وزن اٹھا لے، یہ جوان نہیں ہوتے۔ اور جوان کون ہوتے ہیں؟ جن کی آنکھوں کے اندر حیا ہوتی ہے۔ جوان انہیں کہتے ہیں جن کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے۔ جوان وہ ہیں جن کی، اب کیا ہے جوانوں کے حالات کیا ہے جناب؟ جوانوں نے جناب اپنے ہاتھوں کے اوپر جناب سنگلیاں پہنی ہوتی ہیں اور 2 3 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہے۔ او میرے بھائیوں، او میرے جوانوں، تیرے ہاتھ کا زیور کیا ہے؟ تیرے ہاتھ کا زیور مصطفیٰ کی دی ہوئی تلوار تیرے ہاتھ کا زیور ہے۔ تیرے ہاتھ کا، تیری سوچوں کا سکون کس میں ہے؟ اسلام کے اندر تیری سوچوں کا سکون ہے۔ تیرے جسم کے اندر سکون آئے گا جب تو قرآن پڑھے گا۔ تو جب عورتوں کے عشق کے اندر جائے گا تو ذلیل ہوگا، اور تیری دنیا کے اندر بھی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ یاد رکھنا بھائیو، تیرے عشق کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے۔ اپنے عشق کو جوڑ اللہ کے نبی کے ساتھ، توڑ دو وہ موبائل جس نے تیرا تعلق اللہ کے نبی سے ہٹا کر کسی عورت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ توڑ دو وہ نیٹ کی تار، کاٹ دو وہ نیٹ کی تار جس نے تیرے عشق کو گمراہ کر دیا ہے۔ تیرا عشق جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آؤ میں آپ کو ایک عشق کی بات سناؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بھائی تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ جنگ بدر کا موقع ہے، تیاری کرو۔ سارے تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص کبھی چھپ کے اس طرف جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے، او عمیر، کیا مسئلہ ہے؟ تو چھپ رہا ہے، کبھی ادھر چھپ رہا ہے، کبھی ادھر چھپ رہا ہے۔
वो कहते क्या, कहते हैं साद भाई अल्लाह के नबी ने कहा जंग बदर के लिए जाना है और मैं छोटा हूँ, मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन क्या बताऊँ कि मेरा इश्क तो जवान है ना, मेरा इश्क जवान है। वैसे मैं छोटा हूँ, मैं छुप इसलिए रहा हूँ कि कहीं मैं छुप छुपा कर जंग बदर के ऊपर चला जाऊँ। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं ओ भाई वो क्या कर रहा है, कोई अल्लाह की नबी की निगाह से भी छुप सकता है। हजरत साद बिन नबी वकास ने ना छोटे भाई का हाथ पकड़ा, हुजूर की बारगाह के अंदर ले गए, जाके कहा अल्लाह के नबी ये मेरा छोटा भाई है और छुपता फिर रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं ओ उमैर क्या मसला है, कहते अल्लाह के नबी मैं जंग पे जाना चाहता हूँ, मैं बदर की जंग पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी देख के कहते हैं मुस्कुरा, कहते मैं तो नहीं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हारी उम्र ही बड़ी थोड़ी है, तू अभी छोटा है। कहते अल्लाह के नबी मैं छोटा नहीं हूँ, आप ना अपने पांव के ऊपर खड़े हो गए, ऊंचे हो गए। कहते अल्लाह के नबी ये देख लो मैं ऊंचा हो गया हूँ, मैं लंबा हूँ, मेरी उम्र थोड़ी है लेकिन मैं है जवान हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम जवान हो ना तो फिर ताकत तुम्हारे अंदर है साथ जितनी। कहा अल्लाह के नबी अगर ये बात है ना तो कुश्ती करवा के देख ले। और देखो यार ये इश्क देखो, ये इश्क देखो, औरतों से बातें करने वालों और लोगों की बेटियों को गलत निगाहों से देखने वालों, सुनो इश्क की बात। कहा साद बिन नबी वकास से मेरी कुश्ती करवा ले। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, साद बिन नबी वकास से कुश्ती हो जाती है। जब कुश्ती होने लगी छोटा भाई कहता है साद बिन नबी वकास से, उमैर बिन नबी वकास साद बिन नबी वकास से कहते हैं ओ भाई तुझे अल्लाह के नबी ने एक्सेप्ट कर लिया, तुझे कबूल कर लिया है, जिसे अल्लाह के नबी कबूल कर ले उसे फिर कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। खुदा के लिए तू तो जा ही रहा है ना, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू मेरा भाई है, तेरा मुझ पर एहसान रहेगा। ऐसे करो कि तुम डट जाओ, तुम जो है वो नीचे आ जाना, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊंगा ताकि मैं भी जंग के अंदर चला जाऊं। वो बड़े भाई मान गए। हजरत साद बिन नबी वकास के छोटे भाई उमैर बिन नबी वकास ने बड़े भाई को नीचे फेंका और छाती के ऊपर बैठ गए। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साहबा ये वो किश्ती है जिसे देखकर जिब्रील भी मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं और साद बिन नबी वकास अपने भाई छोटे उमैर को भी तैयार करो, मैं इसको जंग के ऊपर लेके जाता हूँ, मैं लेके जाता हूँ। अल्लाह के नबी के साथ जब जंग के गए, जंगे बदर के मौके के ऊपर हजरत साद बिन नबी वकास के छोटे भाई उमैर बिन अबी वकास जब कुफार के साथ लड़ते लड़ते आप शहीद होकर जमीन पे गिरे, अल्लाह के नबी ने जब दूर से देखा ना तो भाग कर करीब आए। अल्लाह के नबी ने अपने घुटने जमीन के ऊपर टेक लिए। टेकने के बाद अल्लाह के नबी ने ना हजरत उमैर बिन साद के गाल से खून के कतरे साफ किए, आंखों से आंसू जारी हैं। सहाबा से कहा साहबा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अल्लाह के नबी क्या हुआ है, फरमाया ओ मेरे उमैर को देखने के लिए अल्लाह के बड़े सारे फरिश्ते तशरीफ लेकर आए हैं। ओ भाइयों, ओ मेरे जवानों, अपना इश्क अल्लाह के नबी से जोड़ो, औरत के इश्क से बाहर निकलो। अब बहुत ज़्यादा खुदकुशी आम हो गई हुई है और माएँ आकर कहती हैं मेरा बेटा नहीं मान रहा। वो खुदा के लिए अपनी माओं को तंग ना करो और माँ बाप भी तवज्जो करें अपनी औलाद के ऊपर। और वो माँ जो है जिसकी जवान बेटी सारा दिन नेट के ऊपर बैठी रहती है, माँ को ख्याल करना चाहिए। और ये मोबाइल ऐसी बीमारी निकल आई हुई है, जहाँ भी बैठे हों जनाब मुंह किसी तरफ होता है, टिप 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 मोबाइल पे हो रही होती है। खुदा के लिए और मेरे जवानों और मेरी मिल्लत के नौजवानों और तहरीक इस्लाह नौजवान के कारकुनानों, आपसे मेरी दर्दमंदाना अपील है, अपनी ज़िंदगी को अपने इश्क का किबला दुरुस्त करो, अल्लाह के नबी के साथ अपना इश्क को जोड़ो।